call is now being recorded. Good morning, students. Welcome to the financial accounting class. Yesterday, we have discussed about the written down value method of depreciation. What is the written down value method of depreciation, and what are the merits and demerits of written down value method? And I have dictated one problem in the last class. Today, we try to solve that particular problem. So, measures, please all of you see the problem. అందరు నోట్ చేసుకున్నారా పుస్తకంలో? హలో, పోస్ట్ చేసి క్లాస్లోనే ఉండండి. ఓకే సార్, కట్ వస్తుంది సార్ మీ వాయిస్. అదే ఇక్కడ పవర్ పోయింది, పవర్ పోయింది డిపార్ట్మెంట్. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తానే పవర్ పోయా, అందుకని నా హాట్స్పాట్ కనెక్ట్ చేసినాను. ఈ హాట్స్పాట్ సరిగా వస్తుండదు. సరే సార్. So, Messrs. Gopal and Co. purchased a second-hand machine for rupees 1 lakh and spent rupees 20,000 on its cartage, repairs and installation on 1st April 2011. On 30th September 2013, this machine is sold for 20,000 rupees. Depreciation is to be provided at the rate of 20% per annum according to written down value method. Prepare machinery account and depreciation account for the first three years, assuming that the accounts are closed on 31st March each year. Okay, ఇది మనకు ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం. సో మనకు ఇందులో అకౌంట్స్ ప్రతి సంవత్సరం మార్చి 31న క్లోజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. స్టార్టింగ్ డేట్ ఏప్రిల్ 1 ఉంటుంది, ఎండింగ్ డేట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చి 31 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ ప్రకారం మనం అకౌంట్స్ స్టార్టింగ్ డేట్ ఎండింగ్ డేట్ తీసుకోవాలి. దెన్ ది మెషిన్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ 20,000 has been spent cartage and installation. That means total value of machine is 1,20,000. 1 lakh plus 20,000, 1,20,000. It was purchased on 1st April 2011. So, in this problem, the year is a financial year. Therefore, from April 1st, 2011 to March 31st, 2012, 1 year. Next, April 1st, 2012 to March 31st, 2013 to second year. Next, April 1st, 2013 to in the 2013 September 30th, this machine was sold for 20,000. So up to September 30th, 2013, we have to provide depreciation in that year, and we have to show it as a outgoing asset by bank account 20,000. Whatever the balance, that balance is to be transferred to profit and loss account, because here only one machine was purchased and the same machine was sold after 2.5 years. After 2.5 years, that is 2011, 12, 12, 13, and in the 13, 14, only 6 months was used. So 2.5 years machine was used. So there was no other machinery. Therefore, the account of the asset will be closed down. Next, the depreciation is to be provided at the rate of 20% per annum. So rate of depreciation is 20%. 20% according to written down value method. So this is method is important. Written down value method. Written down value method means every year the depreciation is calculated
every year on the opening balance of the asset. Every year the depreciation is calculated on the opening balance of the asset. So that is called a written down value method. Okay, so accordingly we prepare the machinery account, depreciation account. So take down the note problem. See your sorry. Your machinery account. Okay, heading date particulars. Next amount. Gross amount. Okay, so first we have to prepare the machinery account. What is the date on which the machine was purchased? 1 4 sorry 1 4 2011. On this date the machine was purchased. So what is the to bank account? To bank account. To bank account. So how much value? 1 lakh plus 20,000, that is 1,20,000 rupees. Total cost of the machine was 1,20,000 rupees. Okay, it was purchased on April 1st. Now, what is the closing date of the accounts? It is 31st. Okay, 31st 3 2012. 2012. 31st 12 2012. So by depreciation. By depreciation. Here, how to calculate the depreciation? Every year, depreciation will be calculated on the opening balance of the asset. The opening balance that appear on the beginning of the year. So for this year, the opening balance is 1,20,000. Okay, so 1,20,000 into what is the percentage of depreciation? 20%. 20 divided by 100. So with that formula, what is the depreciation? 20% on 1,20,000 means it is 24,000. Okay. Now you balance it. 1,20,000. 1,20,000. What is the difference between 1,20,000 and 24,000?
96,000. It is by balance brought down. Oh, sorry, carried down. So, 3,000. Next first date 1/4/2012 to balance brought down. How much? 96,000. Okay. So in 2012, there was no another machine was purchased. Only one machine was purchased. That machine was sold in 2013. Okay, in 2012 also the same cost. 31. Oh, sorry. 15. Dates carefully. If the accounts are started on April 1st, the closing date would be March 31st of next year. Okay, so the beginning date of next year is 1/4/2012. The closing date was 31/3/2013. So by depreciation, here also we have to calculate. In a written down value method, every year we have to calculate the depreciation. Why? Because every year depreciation is to be calculated on the opening balance of the year, opening balance of the asset on that year. So here, what is the opening balance of the machine at the beginning of the year? It is 96,000. Okay, so on 96,000 we have to calculate 20%. 6,000 into 20 divided by 100. Okay, so how much it comes? 9,600, 18,000, 19,200. Okay, 19,200 is the depreciation. Okay, just you observe the depreciation. The first year, what was the depreciation? Was 24,000. What is second year depreciation? It is 19,200. Okay, so like this, every year depreciation will decline, but the percentage is same. Here it is 20%. Here also it is 20%. Percentage will not change, but what will change? The value of asset on which the depreciation is to be calculated will change. Every year depreciation is calculated on the opening balance of the asset in that particular year. So opening balance on 1/4/2011 is 1,20,000. Therefore, on 1,20,000 we have calculated here 1,20,000. 20%, that comes around 24,000. Second year, the balance of asset, opening balance of the asset at the beginning of the second year is 96,000. Therefore, on 96,000 we have calculated 40%. So like this you have to calculate. So now you balance it. 96,000. 96,000. So 96,000 minus 19,200, how much? 76,800 by balance carried down. Okay. Next year first date 1/4/2013. 1/4/2013.
13 to balance or down, that is 76,800. Correct anadi? 76,800. Here also same 31 3 2013 same rate. Next 2013. What has happened on September? You just see the problem on 30th September 13. On 30th September 2013, this machine is sold for 20. There is only one machine, and one machine is sold. On which date? It is 30th September 2013. Okay. So the third year it was sold. So in the third year, up to the date of sale of the machinery, you have to calculate the depreciation and you have to calculate the depreciation. So in the third year, from April 1st 2013 to 30th 9 on this we have up to that date we have to provide depreciation. So how many months it was used in that year? April, date April 1st. Okay. So April, May, July, August, September 30th. 6 months we have. So these 6 months you have to calculate depreciation. Okay. Sir, voice clarity లేదు.
స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందన్నా? అవుతాను సార్. ఇది నెట్ ఇందాక పవర్ పోయింది, వాయిస్ రావట్లేదు. సార్ వాయిస్ కట్ వస్తున్నా సార్. సార్ ఇప్పుడు కూడా వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్. అదే ఓకే, మీకు ప్రాబ్లం ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా సార్. సో depreciation since the machine was sold on 30th 9 2013 up to that date we have to credit depreciation. అంటే ఆ రోజు అమ్మారు కాబట్టి ఆ రోజు వరకు మనకు 6 నెలలు అవుతుంది కాబట్టి 6 నెలలకు మనం డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దేని సార్ చాలా కట్ వస్తుంది సార్ వాయిస్. 2500 into 6/12. 6/12. 6/12 చేస్తున్నామంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ 6 months, నాట్ ఫుల్ ఇయర్. కంప్లీట్ ఇయర్ కాదు కాబట్టి 6/12 వేసాం మనం. అదే కంప్లీట్ ఇయర్కి అయితే కనుక మనకు 6/12 అని రాదు. సో 6 monthsకి ఎంత అవుతుంది మనకు? టోటల్ ఇయర్కి అయితే కనుక మనకు ఎంత చూడండి, ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 76,800 ఇంటూ 20/100, 20% అంటే 14,000 or 15,360 సార్. 15,360 సంవత్సరానికి అయితే. అందులో సగం ఎంత? 15,360 వేయండి. 7,000 ఎంతనా? 15,360 divided by 2, 7680. 7680. That is the depreciation for 6 months. ఆ సంవత్సరం 6 నెలలు మాత్రమే ఉపయోగించి ఆ తేదీన అమ్మి వేశారు కాబట్టి, ఓకే, ఆ తేదీన అమ్మి వేశారు కాబట్టి ఆ తేదీ డిప్రిషియేషన్ మొదట మనం క్రెడిట్ చేసాము 6 నెలలకు మాత్రమే. కాబట్టి ఆ తేదీన అమ్మేశారు కాబట్టి 30th 9 2013 బై బ్యాంక్ అకౌంట్. అమ్మేశారు కదా, సో అమ్మినప్పుడు బై బ్యాంక్ అకౌంట్. బై బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంతకు అమ్మారు? అట్ వాట్ కాస్ట్ దే హావ్ సోల్డ్? ఇట్ ఈస్ 20,000. 20,000కి అమ్మేశారు. ఓకే, సో ఇంకా ఇక్కడ మనకు కొన్నది ఒక యంత్రాన్ని అమ్మేశారు, అంతే కదా, ఉన్నది ఒకటే యంత్రం, అదే అమ్మేశారు. కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడ మనకు అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందో ఆ మొత్తం బ్యాలెన్స్ ను మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మళ్ళీ. సో బ్యాలెన్స్ ఏంటి? 76,800. 76,800. What is the difference? 800 minus 27,680. 6,800 minus 27,680 ఎంత వస్తుంది చూడండి. బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని రాయండి.
బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎంత తిననా 40 49,120 సార్. 49,120 సార్. ఓకే థ్యాంక్ యూ మనకు దాన్ని మనకు క్రెడిట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ వచ్చింది 49,150 రూపాయలు రావడం అర్థమైందా సో ఈ విధంగా especially on the opening balance of the asset. ప్రతి సంవత్సరము ఈ డిప్రిషియేషన్ అనేది ఆ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఆస్తి విలువ ఎంత ఉందో దాని మీద మనం కొత్తగా ప్రతి సంవత్సరము ఇప్పుడు 11/12కు 1,20,000 ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కాబట్టి 1,20,000
నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా నాన్న? సార్. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది కదా, ఇందాక కట్ అయిపోయింది. కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం, నేను నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంది, సారీ ఏమనుకోకండి. ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం. తర్వాత సో కాబట్టి ఆ విధంగా మనము ప్రాబ్లంను అసెట్ అకౌంట్ తయారు చేయాలి. ఇక్కడ అసెట్ అకౌంట్ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేసేసినాము. సో నెక్స్ట్ డిప్రిషియేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు అసెట్ అకౌంట్ లో 2 మెషినరీ అకౌంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ ఇస్తాము, దాన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కు మళ్ళీ చేస్తాం. 24,000 సెకండ్ ఇయర్ కూడా 2 మెషినరీ సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ డెబిట్ సైడ్ 19,200 వేస్తాము, దాన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ కూడా సేమ్, మనం ఎంతైతే డిప్రిషియేషన్ ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ బై డిప్రిషియేషన్ రాసాం కదా, ఇక్కడ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ లో 2 మెషినరీ అకౌంట్ అని రాసి దాన్ని డెబిట్ చేసి దాన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా మనం రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ లో ఇన్ ద రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్తగా మనం డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఆ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి ఆస్తి విలువ మీద, ఆ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి ఆస్తి విలువ మీద మనం తరుగుదల అనేది లెక్క కట్టాలి. అదే మనం మొదటి పద్ధతిలో అయితే ఎలా చేసాం? మొదటి పద్ధతిలో ఫస్ట్ మాత్రమే డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, ఎవ్రీ ఇయర్ అదే అమౌంటే, దేర్ వాజ్ నో చేంజ్. ఓకే, సో కాబట్టి మనకు ఫస్ట్ మెథడ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్కు దీనికి తేడా ఏమిటంటే, ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్లో ఒకసారి డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ప్రతి సంవత్సరం అదే అమౌంటే వస్తుంది సంవత్సరానికి. కానీ ఇందులో ప్రతి సంవత్సరం కొత్తగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిందే, ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం ప్రారంభ విలువ మారుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1,20,000 ఉంది కాబట్టి 1,20,000 మీద 20% క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఎంత వచ్చింది? ప్రారంభ నిల్వ 96,000 వచ్చింది. సో 96,000 మీద 20% క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఎంత వచ్చింది? 76,800 ప్రారంభ నిల్వ. ఓకే, సో దాని మీద 20% వేసాం. అయితే థర్డ్ ఇయర్ ఏం చేసాం? థర్డ్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ 30వ తేదీన ఆస్తిని అమ్మేశారు కాబట్టి, సిన్స్ ద అసెట్ ఇస్ సోల్డ్ ఆన్ 30th September 2013, ఆ తేదీ వరకే మనం డిప్రిషియేషన్ క్రెడిట్ చేసాము, అంటే 6 నెలలకు మాత్రమే వేసాము. అందుకే ఇక్కడ చూడండి క్యాల్కులేషన్లో ఒకసారి 76,800 ఇంటూ 20/100 ఇంటూ 6/12. 6/12 అంటే ఏంటి? సంవత్సరానికి 12 నెలలు, 6 నెలలు మాత్రమే వాడుకున్నారు కాబట్టి 6/12 వేసాము అన్నమాట. సో దాని ప్రకారం 7,680. సో దాన్ని ఆస్తిని 20,000కు అమ్మేశారు ఆ తేదీన. సో అమ్మినట్లు బై బ్యాంక్ అకౌంట్ 20,000 వేసాము. ఇంకా ఉన్నది ఒకటే యంత్రము, దాన్ని అమ్మి వేశారు కాబట్టి ఇంకా మనకు కొత్తగా బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్, బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, బ్రాడ్ డౌన్ ఏమి ఉండవు. సో ఎంతైతే అమౌంట్ తేడా వస్తుందో ఆ అమౌంట్ను మొత్తం మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి మళ్ళీ ఇచ్చేస్తాం. సో బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అది అనమాట. ఇక డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్లో మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఊరికి జస్ట్ మనం డిప్రిషియేషన్ ప్రొవైడ్ చేసేది ఇయర్ ఎండింగ్లో కాబట్టి ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్ వేసి 31/3/2012 ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్ ఇదే కదా. 2 మెషినరీ అకౌంట్ 24,000, అదే సేమ్ డేట్ 31/3/2012 బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఈ మొత్తాన్ని మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి మళ్ళీ చేస్తాం. సో 24,000 1 ఇయర్ అయిపోయి ఇది టోటల్ 24,000. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ 31/3/2013 2 మెషినరీ అకౌంట్ 19,200. నెక్స్ట్ same amount is transferred to the profit and loss account 19,200. This is total 19,200. Next third year మనకు 30వ తేదీ మనకు 30 తేదీ వరకే మనం తరుగుదల వేసాం కాబట్టి 30/9/2013 2 మెషినరీ అకౌంట్ 7,680. ఓకే, సో సేమ్ డేట్తో బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ 7,680. ఇది టోటల్ 7,680. ఓకే, ఈ విధంగా మనము రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్లో ప్రతి సంవత్సరము ఆ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి ఆస్తి విలువ మీద తరుగుదల అనేది లెక్కించడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ రెండింటికి
క్యాల్కులేషన్ లో ఎక్కడ తేడా వస్తుంది అనేది మనం రేపు కంపేరిటివ్ గా అంటే చేసి ఏ విధంగా తేడా వస్తుంది అనేది మనం రేపు క్లాస్ లో గమనిద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయిన్. అందరూ కూడా జాయిన్ అయిన వాళ్ళంతా మళ్ళీ ఒక్కసారి నెంబరు పోస్ట్ చేయండి. నేను ఇందాక లైన్ కట్ అయిపోవడం వల్ల నెంబర్లన్నీ పోయినాయి. ఓకే, నెంబర్ పోస్ట్ చేయండి. మళ్ళా పోస్ట్ చేసి అందరూ నెంబర్ పోస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అయిపోండి. ఇంకా క్లాస్ అయిపోయింది. వాళ్ళంతా ఎగ్జిట్ అయిపోయినా అందరూ నెంబరు ఇంకా ఎవరున్నారు లైన్ లో అయిపోండి. నెంబర్ పోస్ట్ చేసి క్లాస్ అయిపోయింది. ఓకే సార్. మళ్ళా నెంబర్ పోస్ట్ చేశారు అందరూ. బాల కళ్యాణ్, సాయి, వసంతరాజ్, మధుబాబు నెంబర్ పోస్ట్ చేశారు అందరూ. క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. నరసింహ, ఇంకా ఎవరన్నా ఉన్నారా నెంబర్ పోస్ట్ చేయాలన్న వాళ్ళు?